એકાદશીનો દિવસ નંદ બાબા રાત્રિના સમયે જલની અંદર સ્નાન કરવા માટે જમનાજીમાં જાય છે. વરુણના દૂતો ઉઠાવી જાય છે. તે ભગવાન શ્રી હરિ પોતે જઈને વરુણ લોકથી નંદ બાબાને છોડાવી લાવે છે. એ ચર્ચા. વૈકુંઠના દર્શન કરાવ્યા છે. બ્રહ્મરદની અંદર સૌને સ્નાન કરાવ્યું અને વૈકુંઠની અંદર પહોંચાડી દીધા. વૈકુંઠના વૈભવને તો ગોવાડિયાઓએ જોયો, પણ એ લોકોને વૈકુંઠનો વૈભવ ગમ્યો નહીં. અને એ લોકોએ તો હે મારું વન રાવણ છે રૂડું રે વૈકુંઠ નહીં રે આવ. હે મારું વન રાવણ છે રૂડું રે વૈકુંઠ નહીં રે આવ. હે મારું વન રાવણ છે રૂડું રે વૈકુંઠ નહીં રે આવ. હે મારું વન રાવણ છે દર્શયામાસ લોકમ સ્વમ ગોપાનામ તમસઃ પરમ. સર્વ ગુણોથી ઉપરનો જે ભગવાનનો પોતાનો નિજ ધામ છે એના દર્શન કરાવ્યા છે. नंदादयस्तु तम दृष्टवा परमानंद निर्वृताः. भजनों में तो ऐसा कहा गया कि ये लोग वृंदावन को ही पसंद करते हैं, वैकुंठ नहीं जाना चाहते. लेकिन कृष्ण भगवान का वह वैभव देखकर श्रीमद् भागवत में नंदादि सब ग्वाले परम प्रसन्न हुए हैं. बहुत आश्चर्य भी हुआ है ठाकुर जी को देख करके. उसके बाद में रासलीला की कथा बताया है. वो दिन आ गए चीरहरण के समय ठाकुर जी ने गोपियों को जिसका वरदान दिया था. भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका. शरद ऋतु की बातें बताई है श्रीमद् भागवत में. यह शारदीय रास का वर्णन है. रास तो इसके अलावा भी हुआ है. भगवान श्री हरि वृंदावन में जाते हैं, वहां पर वेणुनाद करते हैं और उस वेणुनाद को सुनकर के जो गोपी जैसी थी, जहां पर थी, जिस हाल में थी, जो कुछ कर रही थी, सब कुछ छोड़ के भागी है. यही होता है जब आदमी भागता है ना, ऐसे ही भागता है. यद हरेव विदझे तद हरेव प्रव्रजे. सब कुछ छोड़ के भागी है. रात में भागी है. कहा कि क्या ऐसे ही भाग गई? बोले नहीं, उनको तो उनके माता पिता भाई बंधु सब थे रोकने वाले, लेकिन सबको छोड़ करके भाग गई. राजा ने पूछा, महाराज ये ठाकुर जी को तो केवल कांत भाव से भजती थी, मधुर भाव से भजती थी, अब ये ठाकुर जी को पाने के लिए दौड़ी हैं, तो इसको पाप नहीं लगा? सुखदेव जी महाराज ने कहा, बात तो एकदम सही है तेरी. यदि कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा होता तो उसको बिल्कुल पाप लगता. ये सब की सब पतिव्रता साध्वी स्त्रियां हैं, ये किसी पुरुष के पीछे दौड़ने वाली नहीं थी, लेकिन इनको बिल्कुल पता है कि हम जिसके लिए दौड़ रही हैं ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है. न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्. गोपी गीत में एक जगह बोल गई, हम जानती हैं प्रभु आप कोई सामान्य गोपिका के बेटे नहीं हैं, आप केवल यशोदानंदन नहीं हैं. इसका मतलब यह हुआ कि आप यशोदानंदन तो हैं ही हैं, लेकिन आप अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, सभी देहधारियों की अंतरात्मा हो. तो उस परब्रह्म परमात्मा के लिए दौड़ी है. राजन, हम आपको ये बता दें, जब शिशुपाल का वध किया ठाकुर जी ने, तो नारद जी से पूछा था युधिष्ठिर ने कि महाराज ये शिशुपाल ठाकुर जी को ऐसे गालियां सुना रहा था, तो श्वित्रो न जा तो जिह्वा जाए, इसकी जीभ में कीड़े नहीं पड़ गए, इसकी जिह्वा में रोग नहीं लग गया? अरे ठाकुर जी को गालियां देता. और तो और ठाकुर जी ने जब चक्र छोड़ के इसका मस्तक काट दिया, तो शिशुपाल की ज्योति, शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई और कृष्ण में मिल गई. महाराज ये तो बड़ी विचित्र बात है. स्तुति करने वालों की ज्योतियां यदि मिल जाए तो समझ में आता है, गालियां देने वालों की ज्योतियां ठाकुर में मिलती. प्रेम से जो पूजा करता है
वो तो ठाकुर में मिल जाए समझ में आता है, लेकिन जो गालियां देता है, जो निंदा करता है, दुनिया के सामने हाथ उठा उठा के जैसे मर्जी में आया वैसा वो बोल रहा था, इसकी भी सदगति। तब नारद जी ने कहा था, युधिष्ठिर एक बात समझ लो, पारसमणि जब लोहे को टच करता है तो सोना बना ही देता है। अब प्रेम से छुआओ चाहे जोर से प्रहार करो। એવું હોય પારસમણી પ્રેમથી અડાડો તો સોનું થાય, ઘા કરો તો ન થાય। અડવાથી मतलब છે नरसिंह, मीरा, सूर, तुकाराम, ये सब प्रेम से स्पर्श भय हैं और इनकी सदगति भई है। ये सुवर्ण कैसे बन गए। और ये रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, शिशुपाल, दंतवक्त्र आ बधाना घा थया। जोरथी भटकाणा भगवान आरे पण सोनू तो बनी ज गया। शास्त्रीय भाषा में उन्होंने कहा है, युधिष्ठिर किसी भी भाव से तुम अमुक सेकंड ना काटा हो, अमुक मिनिट ना हो, अमुक कलाक ना हो, बराबर है। आ परिक्रमा करता था आज तो अमुक सेकंड ना था, अमुक मिनिट वाला, अमुक कलाक क्या काटा था भेगा। मजा आई आज एकदम सरस संकीर्तन करता करता। एक परिक्रमा तो पूरी थई त्यां सुधी बीजी करवानुं मन मनતું। પછી ઈશ્વરની મરજી સિવાય થોડું કંઈ થાય છે। रंगनाथ जी तो अंदर भोजन कर रहे थे और उन्होंने हम सबको बोला कि एक चक्कर और मारो यार, थोड़ा भगवान नाम और ले लोगे। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां। लाभ मळ्यो तो लई लो। आखी गांडानी जोण जारे એટલે બીજી પરિક્રમા મારી। આખી આખી ગાંડાની જોણ, એમાં કોઈ ડાયું માણસ તો હતું જ નહીં। ઘર બાર વાળા બપોરે ભૂખ લાગે ને જમી જ ને પછી પાછા હુઈ જવા વાળા ગ્રહસ્થી માણસો અને રોડ ઉપર હરે કૃષ્ણ હરે ગાંડા જ કહેવાય ને। ઈ જ કામ પુષ્કરમાં જે કર્યું એ કામ અમદાવાદમાં પોરબંદરમાં કરવાનું કહે તો કદાચ અઘરું પડે, કારણ કે આપણને ઓળખતા હોય ઘણા। આ તો કોણ ઓળખે, આ ઓળખેથી આવ્યા, બાકી કોઈ નથી ઓળખતું। હે દાદા ઓળખે એટલે આટો મારી ગયા। સેકન્ડનો કાંટો હોય, મિનિટનો હોય, કલાકનો હોય, પણ તો જ ઘડિયાળ કહેવાય જો એ ત્રણે ત્રણ ચાલુ હોય અને એનું સેન્ટર છે એના સાથે જોડાયેલા હોય। સેન્ટર સાથે જોડાયેલા હોય તો ભલે ને સેકન્ડની જેમ ફટાફટ ભાગતા હોય કે મિનિટની જેમ મધ્યમ ગતિએ ચાલતા હોય કે કલાકની જેમ ધીમે ધીમે ચાલતા હોય। એક ચક્કર પૂરું કરતા ઓલાને ખાલી 60 સેકન્ડ થાય, ઓલાને 60 મિનિટ થાય અને ઓને તો 12 કલાક થાય। એ હોતા હે ને, જાજુ માણો ભેગું થયું હોય ત્યારે રસોડામાં અમુકને ગરવા જ ન દે, નહીં તો રસોઈ સારી બનાવતા હોય પણ કલાક ક્યાં તાર નથી કરું, તું વાતું કર, તું શાક સુધાર જા, હાંજ હાટું બપોરે સુધરાવે। એમ કે ટાણે મળી જાય ને, લે હું સારું જ છે ને, મેનેજમેન્ટ છે ને, એ મેનેજમેન્ટ છે। ચાહે સેકન્ડ નો હોય, ચાહે મિનિટ નો હોય, ચાહે કલાક નો હોય, પણ સેન્ટર સાથે જોડાયેલો છે તો એ બધાઈને મળીને કહેવાય ઘડિયાળ। નહીતર તમે શું કહો, બંધ ઘડિયાળને શું કહો? ડબ્બો। તમે શું કહો જામનગરમાં? ડબ્બો। તો કોનું ગામ કયું? હા, નડિયાદમાં શું કહે? મને ગામ પાછી ખબર હોય છે ને, આમ જોઉં પણ હું કેવું, અમે શું કહીએ ખબર? ઠોઠિયું। કા ચાલુ હોય તો ઘડિયાળ, બંધ હોય તો ઠોઠિયું। ચાહે સેકન્ડ નો હોય, તરવરિયો હોય, પણ જો સેન્ટર હારે જોડાયેલો નથી, સાઈડમાં પડ્યો હોય ઠોઠિયું। ચાહે મધ્યમ ગતિ ઉપર બરાબર સમયસર ચાલનારો કાંટો હોય, પણ જો સેન્ટર સાથે જોડાયેલો ન હોય ઠોઠિયો।
ચાહે કલા કયો હોય, ભલે હાવ નાનકડો લેડીઝ ઘડિયાળ જેવડો નાનકડો કાંટો હોય, પણ જો સેન્ટર સાથે જોડાયેલો હોય ને પોતાના ટાઈમ પ્રમાણે ચાલુ હોય તો ઘડિયાળ ચાહે કામથી, ચાહે ક્રોધથી, ચાહે દ્વેષથી, ચાહે લોભથી ભગવાન સાથે જે જોડાયો, નારદજી કહે છે યુધિષ્ઠિરને, યુધિષ્ઠિર એ ભક્ત જ છે. આપણે ચર્ચા કરી હતી, આપને સ્મરણ હશે, અમૃત છે એમ તમે ઓળખતા ન હો અને અમૃતને પી જાઓ તો અમર થાવ કે ના થાવ? ઝેર છે એમ ખબર ન હોય અને પી જાઓ, અચ્યુતમ કેશવમ રામ નારાયણ થઈ જ જાય. વસ્તુની શક્તિ શ્રદ્ધાની અપેક્ષા રાખતી જ નથી શાસ્ત્રીય ભાષામાં. કૃષ્ણની સાથે સ્પર્શ થયો, કૃષ્ણની સાથે ભાવથી જોડાયો, બસ પછી ભાવ ગમે તેવો હોય કોઈ ફરક નથી પડતો. ગોપ્ય કામાત, કામને લઈને ગોપીઓ ભજે છે. ભયાત કંસ, બીતો બીતો કંસ નામ લે છે કૃષ્ણનું. દ્વેષાત ચૈદ્યાદય નૃપાહ, દ્વેષથી શિશુપાલ ભગવાનનું નામ લે છે. ભક્ત્યા વયમ, નારદજી કહે છે ભક્તિથી અમે નામ લઈએ છીએ. સ્નેહાદયુયમ, યુધિષ્ઠિરને કહે છે સ્નેહને કારણે તમે સગા સંબંધીઓ થાવ છો તો તમે સ્નેહથી ભજો, અમે ભક્તિથી ભજીએ. શિશુપાળ દ્વેષથી ભજે, કંસ ભયથી ભજે, ગોપી કામથી ભજે, પણ કૃષ્ણને ભજે. ગોપીઓ ભગવાન શ્રી હરિની સાથે જોડાણી છે, ચાહે કામથી જોડાણી, કઈ મતલબ નહીં. પરબ્રહ્મ પરમાત્માની ખુદની એવી શક્તિ છે કે એની સાથે તમે જોડાયા તો એના જ સામર્થ્યથી પછી બીજા બધા જે દુર્ગુણો છે તો ખરી પડે. નહીતર કામથી ભજતી ગોપી અને ભગવાનને એમ કે અમે તમને ઓળખીએ છીએ, તમે પરબ્રહ્મ છો. જેના મનમાં કામ વાસના હોય એ પરબ્રહ્મને ઓળખી શકે? અમૃત પીધું ભલે ને ખબર ના હોય કે અમૃત છે, એની અસર તો થાય જ. પછી તો ભગવાન શ્રી હરિએ આવેલી ગોપીઓની સાથે થોડી રમત કરી, બાંધવાના ધંધા. પણ પ્રેમમાં નિયમ જ છે, બાંધે નહીં ત્યાં સુધી તેને હક ન વરે. બાંધવાનું ચાલુ કર્યું. સ્વાગતમ વો મહાભાગા, તમે તમારા ઘરમાં જાઓ ને તમને તમારા પતિદેવ કદાચ એમ કે આવો આવો આપનું સ્વાગત છે, હે મહાભાગ્યશાળી ઘરમાં કરો, એટલે આપણે સમજીએ ને કે કંઈક સમથિંગ ઇઝ રોંગ ધેર. દેવી આવો એટલે એને એમ થાય કંઈક ગડબડ. સ્વાગતમ વો મહાભાગા, પછી કે પ્રિયમ કિમ કરવાણી વહ, કહો અમે આપ આજ્ઞા કરો, અમે આપની શું સેવા કરીએ. આ બાંધવાના ધંધા છે, સીધી વાત છે. વ્રજસ્યાનામયમ કચ્ચિદ, વ્રજમાં તો બધું બરાબર છે કે તમે વ્રજથી બહાર બેઠા છો. બ્રુતાગમન કારણ, અહીંયા આવવાનું કારણ કહો. બાંધવાના ધંધા. પેલા તો નિશમ્ય ગીતમ દૃષ્ટવા કુમુદવંતમ અખંડ મંડલમ રમાનનાભમ નવકુંકુમારુણમ વનમ ચ તત્કોમલ ગોભિરંજિતમ જગૌ કલમ વામદૃશામ મનોહરમ. ગોપીઓને આવાહન કરવા માટે થઈને વેણુની અંદર સ્વર ભર્યો, ક્લીમ કામ બીજનો સંચાર કર્યો, પોતે જ ગોપીઓને બોલાવી. અને હવે કહે છે બ્રુતાગમન કારણમ, શું કામ આવ્યા છો એ કહો. રજન્યેશા ઘોર રૂપા ઘોર સત્વ નિષેવિતા, આ રાત્રિ છે, ઘોર રૂપા છે. શરદ પૂનમની રાત ઘોર હોય એમ બાંધવાના ધંધા. તમે નિરાતે જોતા જાવ ને. રજન્યેશા ઘોર રૂપા ઘોર સત્વ નિષેવિતા. ભયંકર પ્રાણીઓ અત્યારે રાત્રિના સમયે ફરતા હોય. વૃંદાવનમાં ઘોર પ્રાણીઓ ફરતા એકેય કથા નથી. વાઘસિંહ ફરતા ક્યાંય કથા આવે? વાઘસિંહ ફરતા હોય તો એમ ગાયોને લઈને રોજ ચરાવવા વયું જવાય? હાલો ગાયોને લઈને તો મોટા થયા પછી ગયા,
પણ નાનકડા હતા ત્યારે યશોદા માતા વાછરડાઓને ચરાવવાની આજ્ઞા આપે છે અને વાછરડાઓને લઈને પણ 2 ખટકે વૃંદાવનમાં જાય છે. જો ત્યાં ઘોર સત્વ હોત તો જાત. એટલે આય ખોટું બાંધવાના ધંધા તમે નિરાતે જોતા હો. રજન્યેશા ઘોર રૂપા ઘોર સત્વ નિષેવિતા પ્રતિયાત વ્રજમ. હાલતા થાવ. નેહ સ્થેયમ, અહીંયા ન રહો. स्त्रीभिः सुमध्यमा. अरे लेडीज लोगों को रात में वृंदावन में नहीं आना चाहिए. देख लिया चलो 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 वापस चलो. अभी इसमें जंगल में बहुत पशु घूमते हैं. भागो भागो भागो. આ પેલા પોતે જ બોલાવે. આ એક્ઝેક્ટલી એના જેવું છે. કથા પૂરી થઈ જાય ને પછી તમે આ બાજુ જાઓ ને આ બે માણસ ઉભા રહી જાય. આવો આવો કેમ આવ્યા એના જેવું છે ને. એટલે કંકોત્રી દીધી. દૃષ્ટમ વનમ કુસુમિતમ. તમે કદાચ એમ કહેતા હો કે સુંદર ફૂલો ખીલ્યા છે અને રાત્રિના સમયે અમે વનમાં જોવા આવ્યા છીએ, તો તમે જોઈ લીધું, હવે પાછા જાઓ. પ્રિયના મુખે અપ્રિય વાણી સાંભળીને ગોપીની આંખમાંથી મળ્યા દળદળ આંસુડા પડવા ભગવાન શ્રી હરિને પ્રાર્થના કરવા લાગી. જુઓ ભાઈ, એક વસ્તુ યાદ રાખજો, ભગવાન તમારી ક્યારેક મસ્તી કરશે ખરો, પણ જો આંસુડા આવી જશે ને તો ત્યાંથી જ બધી જાતના દુઃખ બંધ થઈ જશે. ભગવાન ભક્તની સાથે ક્યારેક રમત કરે છે, નાનું મોટું દુઃખ આપે છે, પણ જો આંખમાં આંસુ આવી ગયા, કોઈ પણ પ્રાર્થના નિષ્ફળ નહીં જાય જો એ આંસુ સાથે કરવામાં આવશે. બહુ તાકાત છે આંસુ. અને એટલે જ આંસુ બહુ મૂલ્યવાન સંપત્તિ છે. જેને તમારા આંસુની કિંમત હોય ને એની પાસે જ આંસુ વહાવો. બહુ જ મૂલ્યવાન વસ્તુ છે. સંસાર તો રડાવે, પણ રડો એની પાસે જેની પાસે તમારા આંસુની કિંમત હોય. અને બીજી એક વાત, તમારા આંસુની સાચી કિંમત કેવલ 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 અને કેવલ કૃષ્ણ જ જાણે છે. સંસારમાં કોઈની પાસે રડવા બેસશો તો કદાચ એવું બને કાલ ઉઠીને બજારમાં ઉભો રહી જાય ને એમ કે રડવા માંડ્યો. છોકરીને લગ્ન હતા, હલવાઈ ગયો હતો, પાર્ટી ઢીલી પડી ગઈ હતી ધંધામાં, આપણે હતા એટલે પછી વાંધો ના આવવા દીધો. બોલે જ. દુનિયામાં કોઈ પણ માણસ તમને મદદ કરશે તો બોલ્યા વિનાનો રહેશે નહીં, અને ઈશ્વર મદદ કરશે તો કોઈ દી બોલશે નહીં. ભગવાનનો નિયમ જ નથી બકબક કરવાનો, અને દુનિયાનો નિયમ જ નથી મૌન રહેવાનો. 5 રૂપિયા આપશે તો એ આખું ગામ જોવે એમ આપશે. દાન લેવા વાળાને તો બહુ ખબર હોય આ બધી. અમારે આ ધંધો કરવાનો, એટલે અમને તો આ બાબતે એવી એવી મૂર્તિઓ દેખાડી મને ભગવાને કે શું કેવું. આપણે કોઈના માટે મનમાં દ્વેષ નથી, પણ પહેરેલા કપડા માણસો આપ્યા છે અમને. પહેરેલા, રિપીટ, પહેરેલા. ઓલા 6 બ્રાહ્મણની ફરજ છે એટલે આપણાથી એને કઈ કહેવાય નહીં. આપણે સમજી તો જાય, સમજી ન જાય એટલું તો સમજી, બધા સમજી જાય. લોકો એવું કરે. ભગવાન કોઈ દી બોલતો નથી કે મેં તને આપ્યું છે. દુનિયા કોઈ દી મૂંગી રહેશે નહીં. એટલે મદદ લ્યો ને ત્યારે જ યાદ રાખજો, કાલ ઉઠીને આ માણસ બીજા બધાને કહી દે કે આને મેં આ આપ્યું ત્યારે એનું આગળ ગાડું હાલ્યું, તો મદદ લેવી જ નહીં. સુદામાને ખબર છે એટલા માટે કદી એ કોઈની પાસે લાંબો હાથ કર્યો જ નહીં. દુનિયાનો નિયમ છે, જેની પાસે બહુ છે એનું તમે લેવાનું શરૂ કરો. મદદના રૂપે જો લેવાનું શરૂ કરો તો એની બધી જ ખોટી ટેવ તમારે હલાવી લેવી પડે. બહુ ખોલીને નહીં કહું, અમુક વસ્તુઓ પછી એમ ન બોલાય, તમે સમજી જાઓ. જેની તમે મદદ લેશો એની બધી જ ખોટી ટેવ માનવા માટે તમે મજબૂર બનશો. એના દરેક દુર્ગુણ હલાવી લેવા માટે થઈને તમે મજબૂર બનશો, તમે બાધ્ય થશો. इसलिए जब मदद लेना चाहो तो ईश्वर के अलावा और किसी से ना लो. एक વાર મદદ લીધી એટલે પછી તમે નીચા અને ઈ ઊંચો થઈ જાય, પછી એની મરજી પડે એમ કરે, તમે કંઈ કહી ન શકો. મીઠુંનો રોટલો ખાવા પણ બને ત્યાં સુધી દુનિયામાં કોઈ સામે હાથ લાંબો. આ મંદી આવી એમાં બીજા બધા ડૂબી મર્યા, આપણે કઈ વાંધો ના આવ્યો. એનું કારણ શું? કે આપણને ખબર હતી કે આપણી કેવડી ચાદર છે,
એનાથી થોડોક અંદર જ પગ રાખીએ, આપણે બહાર ન કાઢીએ. ને ઓલા તો મોટરું તો કઈ હપ્તે, મકાન હપ્તે, ઓલું હપ્તે, બેંકુ વાળા બિચારા નાઈ રહ્યા, આ બધા આનંદ કરે. ત્રેવડ ન હોય એવડું $1 મિલિયન હાઉસ લઈ લીધું, પછી શું થાય? મૈરા. અહીંયા કેવું હતું, કેવું છે, જેવડી ચાદર એટલા, એનાથી થોડાક અંદર રાખે, એટલા પગ બહાર ન કાઢે, એનાથી થોડાક અંદર રાખે. એટલે આ કઈ આપણને ન નડ્યું લ્યો. ભગવાન શ્રી હરિ જેને મદદ કરે છે કદી એ કહેતો જ નથી. તો આંસુ આવી ગયા, ભગવાન શ્રી હરિ બંધાઈ ગયા અને પછી કહ્યું કે અરે તું ચિંતા નહીં કર, હું તો મસ્તી કરતો તારી, ચાલો 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 રાસ કરીએ. ભગવાન શ્રી હરિ ત્યાં રાસ કરાવે છે. ગોપીઓને થોડું અભિમાન આવે છે. ભગવાન અંતર્ધાન થાય છે. ગોપિકાજનો ભગવાન શ્રી હરિને શોધે છે. ગોપી ગીતનું ગાયન કર્યું છે. એકાદો શ્લોક લઈને પછી રાસ તરફ આગળ જઈએ. જયતિ તેધિકમ જન્મના વ્રજ શ્રયત ઇન્દિરા સખે
गृह्णन्ति भूरिदा जना चलसिया प्रजा चारयन् वशु नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम् सीदतीतिना कलिलतां मना प्रणत कामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डलम् येयमावधि चरणपङ्कजम् शन्तमञ्चते रमणनस्तने व्रजवनौ कसा व्यक्तिरङ्गते हृदयहन्द्र्यम् बीजमङ्गलम् यजमानार्चन त्वद्गृहात्मना स्वजनरुद्रा यन्बिन्दूजनम् त्वयि धृता त्वां विचिन्वते त्वयि धृता त्वां विचिन्वते त्वयि धृता त्वां विचिन्वते। अद्भुत है गोप गीत। चाहता था कि एक दो श्लोक गाऊंगा और बाकी की व्याख्या सुना दूंगा, लेकिन सब गाया उसमें ही संतोष मिले। गोपी गीत नो पहलो श्लोक बहु महत्व एमाय ई पहला श्लोक ની છેલ્લી લાઈન બહુ જ મહત્વ त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते તમારી અંદર ત્વયि એટલે તમારી અંદર ધૃત એટલે ધારણ કર્યા છે असव એટલે પ્રાણ જેણે मतलब કે જેના પ્રાણ તમારી અંદર છે ત્વામ એટલે તમને વિચિન્વતે એટલે શોધે છે એક લાઈન તો બસ છે त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते हे नाथ हमें आपने शोधिए છીએ कोई तो है हमदर्द मेरा आप न आए आंसू
परब्रह्म परमात्मा को पुकारती हुई गोपियां धीरे 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 यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रियदधी महिकर्कशेषु। सवेरे सवेरे जब जंगल में चले जाते हो गायों को चराने के लिए, तब तो चलो दिखाई देता है कहां कंकड़ हैं, कहां पत्थर हैं, कहां कांटे हैं। अभी सवेरा थोड़ी है, रात में छिप गए हो, तुम्हारे चरणों में वो कंकर कंटक लग जाएंगे। दिन में तो दिखता होगा तो बच के चलते होगे, लेकिन अभी रात है, तुम्हें भी दिखाई नहीं देंगे ये कांटे। और गड़ गए यदि तुम्हारे पांव में, तो तुम्हारे चरणों को हमने धारण कर रखा है हमारे हृदयों में। हे नाथ, तुम्हारे पांव में चुभेंगे कांटे, हमारे दिल में चुभेंगे। तेनाटवीं अटसि तद व्यथतेन किंसु। व्यथा नहीं हो रही है पांव में। कुरपादिभिर भ्रमतिभिर भवदायुषाम नः। आप में जिन्होंने अपने प्राण धारण कर रखे हैं, ऐसे हम लोग, हमारी बुद्धि घूम रही है। रोने लगी। आंसू ही तो वो चीज है जो उस परब्रह्म परमात्मा को भी प्रकट होने को मजबूर कर देती है। तासाम आविर्भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। कामदेव को भी मोह करने वाले परब्रह्म परमात्मा उन गोपियों के बीच में प्रकट भये हैं। बोलिए रास विहारी भगवान की जय। फिर तो गोपियों के साथ थोड़ा शास्त्रार्थ हुआ है। और तत्रा रभत गोविंद रास क्रीडाम अनुव्रतैहि। भगवान ने अपने भक्तों के साथ वहां पर रास क्रीड़ा का आरंभ किया है। आइए थोड़ा हम भी उनके साथ हो लें। हरि वेण वाय छे रे हो वन मा। हरि वेण वाय छे रे हो वन मा। ओ हरि वेण वाय छे रे हो वन मा। हरि वेण वाय छे रे हो वन मा। मारो वालो वेण वाय छे रे हो वन मा। वालो वेण वाय छे रे हो वन मा। मारो वालो वेण वाय छे रे हो वन मा। वालो वेण वाय छे रे हो वन मा। हरि वेण वाय छे रे हो वन मा। हरि वेण वाय छे रे हो वन मा। मारा चितड़ा चटपटी रे हो लागी। कीतड़ा मचटपटी रे हो लागी। मारा चितड़ा चटपटी रे हो लागी। कीतड़ा मचटपटी रे हो लागी। जीवन जोवाने हूँ जागी। जीवन जोवाने हूँ जागी। जीवन जोवाने
दिन में तो दिखता होगा तो बच के चलते होगे, लेकिन अभी रात है, तुम्हें भी दिखाई नहीं देंगे ये कांटे, और गड़ गए यदि तुम्हारे पांव में तो तुम्हारे चरणों को हमने धारण कर रखा है हमारे हृदयों में। हे नाथ, तुम्हारे पांव में चुभेंगे कांटे, हमारे दिल में चुभेंगे। तेनाटवीं अटसि तद व्यथतेन किंसु, व्यथा नहीं हो रही है पांव में। कुरपादिभिर भ्रमतिभिर भवदायुषाम नः, आप में जिन्होंने अपने प्राण धारण कर रखे हैं, ऐसे हम लोग, हमारी बुद्धि घूम रही है। रोने लगी। आंसू ही तो वो चीज है जो उस परब्रह्म परमात्मा को भी प्रकट होने को मजबूर कर देती है। तासाम आविर्भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। कामदेव को भी मोह करने वाले परब्रह्म परमात्मा उन गोपियों के बीच में प्रकट भये हैं। बोलिए रास विहारी भगवान की जय। फिर तो गोपियों के साथ थोड़ा शास्त्रार्थ हुआ है। और तत्रारभत गोविंद रास क्रीडाम अनुव्रतैहि, भगवान ने अपने भक्तों के साथ वहां पर रास क्रीड़ा का आरंभ किया है। आइए थोड़ा हम भी उनके साथ हो लें। हरि वेण वाय छे रे हो वन मा, 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 मारो वालो वेण वाय छे रे हो वन मा, वालो वेण वाय छे रे हो
કાય દેશું કડીએ દૂધ દે આવેલ આશા ભયા ભોજન દેશું તાપસીને કાંઈ દેશું કરીએ લાડુ કરે આવેલ આશા ભર્યા આશા ભયા ને અમે આવ્યા ને મારે વાલે રમાડા રાસ દે આવેલ આશા ભયા આશા ભરાને અમે આવ્યા ને મારવાલે રમાડા રાસજી આવેલ આશા ભર્યા કોઢણ દેશું અમે ભોલિયાને કાંઈ દેશું ઈંડોળા ખાટ દે આવેલ આશા ભયા પોતાણ દેશું ઢોલિયાને કાંઈ દેશું હિંડોળા ખાતરે આવેલ આશા ભર્યા મેતા નરસિંહના સ્વામી શામળાને કાંઈ અલડી રમાડા રાસ દે આવેલ આશા ભયા નરસિંહ સ્વામી રામાને અમને તેડી રમાડા રાસરે આવેલ આશા ભર્યા મેતા નરસિંહના સ્વામી શામળાને અમને તેડી રમાડા રાસ દે આવેલ આશા ભયા નરસિંહ સ્વામી રામાને દેવી રમાડા રાસરે આવેલ આશા ભર્યા વાવાયાને વાદળ ઉમટા વાવાયાને વાદળ ઉમટ્યા વાવાયાને વાદળ ઉમટા વાવાયાને વાદળ ઉમટ્યા ગોકુલમાં કહું ક્યાં મોર મળવા વો સુંદર વર્ષા મળ્યા ગોકુળમાં ટહુક્યા મોર રમવા આવ્યો સુંદર વર્ષા મળ્યા તમે મળવા તે નાવો શા માટે 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 નાવો સોનંદજીની આણ મળવા વો સુંદર વર્ષા મળ્યા નાવો તો નગજીની હાર રમવા આવો સુંદર વર્ષા મળ્યા તમે વનમાં તે ગોધેન કારંતા તમે વનમાં તે ગોધેન ચારંપા તમે વનમાં તે ગોધેન ચારંતા તમે વનમાં તે ગોધેન ચારંપા તમે ગોપીઓના ચિત્ત ચોર મળવા વો સુંદર વર્ષા મળ્યા તમે ગોપીઓના ચિત્ત ચોર રમવા આવો સુંદર વર્ષા મળ્યા વાવયાને વાદળ ઉમટા વાવાયાને વાદળ ઉમટ્યા વાવયાને વાદળ ઉમટા વાવાયાને વાદળ ઉમટ્યા તમે સુંદરી તે ધામડી ઓળંગતા તમે સુંદરી તે ધાવરી ઓઢંતા તમે સુંદરી તે ધામડી ઓળંગતા તમે સુંદરી તે ધાવરી ઓઢંતા તમે ભરવાડના ભાણે જ મળવા વો સુંદર વર્ષા મળ્યા તમે ભરવાડના બારે રમવા આવો સુંદર વર્ષા મળ્યા મેલા નરસિંહના સ્વામી તમે શા મળ્યા નરસિંહના સ્વામી તમે શા મળ્યા મેલા નરસિંહના સ્વામી તમે શા મળ્યા નરસિંહના સ્વામી તમે શા મળ્યા અમને તેડી રમાડા રાસ મળવા વો સુંદર વર્ષા મળ્યા તમે તેડી રમાડ્યા રાસ રમવા આવો સુંદર વર્ષા મળ્યા અમને તેડી રમાડા રાસ મળવા વો સુંદર વર્ષા મળ્યા તમે તેડી રમાડ્યા રાસ રમવા આવો સુંદર વર્ષા મળ્યા एवं परिष्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणोद्दाम विलासहासैः रेमे रमेशो व्रजसुन्दरीभिः यथार्भकस्व प्रतिबिम्ब विभ्रमः
श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के सामने बातें रखी। महाराज, जैसे छोटा सा बच्चा आईने में देख करके अपने आप के साथ, अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, वैसे ही ठाकुर जी ने लीला करी है। कई संतों से, भक्तों से सुना है हमने, जो ग्वाले सवेरे सवेरे ठाकुर जी के साथ गायें चराने के लिए ग्वाल बन के जाते थे, वही के वही ग्वाले रात में गोपी बन के ठाकुर जी के साथ खेले थे। भगवान आत्मा राम हैं, ये आत्मा के साथ खेलते हैं। आत्मा स्त्री की भी होती है, पुरुष की भी होती है। सवेरे जब ग्वालों के साथ गायें चराते हैं तो ठाकुर जी सवेरे वह पुरुष बनी आत्मा के साथ रमण करते हैं, वहां की लीला होती है। पुरुष बने ग्वालों के साथ खेलते हैं, इसलिए पुरुषों की सी लीला करते हैं। और जब रात होती है तो वही ग्वाले गोपी बन जाते हैं, उनके साथ उस प्रकार की लीला करते हैं। ठाकुर ने जो कुछ भी किया है दूसरों को सुख देने के लिए किया है। भैया, रास करना है, ऐसी इच्छा गोपी की थी कि ठाकुर जी की थी? गोपी की थी। फिर भी पहले ठाकुर आए हैं। वृंदावन में प्रवेश ठाकुर जी का पहले हुआ, जो लेने वाला है वो तो बाद में आया। देखिए, इन्वॉल्वमेंट उनको बिल्कुल पड़ी नहीं है। जीव के मन को देख करके ठाकुर जी को मन बनाना पड़ा है। ठाकुर जी ने अपना मन बनाया है जीवों के मन को देखकर। फिर भी इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा है कि कभी कभी तो यह भ्रम हो जाता है कि ठाकुर जी को ही मन था रास करने का। ठाकुर जी पहले आए हैं, फिर तो जितनी गोपियां हैं, कृत्वा तावंतमात्मानम यावतिर गोपयोषितः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जितनी गोपों की स्त्रियां थी, माने जितनी गोपियां थी, ठाकुर जी ने उतनी संख्या में अपने आप को बना लिया। एक एक के साथ खेले हैं। और जब रास पूर्ण हुआ, देखिए मैं आपको इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा हूं। ये ध्यान दीजिए कि ठाकुर जी को रास करने का मन नहीं है, फिर भी कितने इन्वॉल्व हुए हैं, ये देखने की बात है। जिनका मन था वो बाद में आए, जिनको दान देना है वे पहले आ गए। जब रास हुआ तो एक एक गोपी के साथ खेले हैं। और जब रास परिपूर्ण हुआ है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तासाम अति विहारेण श्रांतानाम वदनानि सह प्रामृजत करुणः प्रेमणा शंतमेनांग पाणि। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, जब विहार संपन्न हुआ, अति विहार हो गया, जल लीला, स्थल लीला, रास लीला, क्या क्या नहीं हुआ है वहां पर, तो अति विहार हो गया, थक गई हैं गोपियां। तो शांतानाम वदनानि सह, उस गोपी के चेहरे पे, उसके हृदय पे, उसके शरीर पे पसीना आ गया है। और उस पसीने को ठाकुर जी ने अपने हाथों से पोंछा। આનાથી વધારે મોટો ભગવાન તો ક્યાં હોય? પરસેવો દીધી। તાસામ અતિ વિહારેણ શ્રાંતાનામ વદનાનિ સહ પ્રામૃજત કરુણઃ પ્રેમણા। કરુણાથી ભરેલો ભગવાન પ્રેમથી गोपीना पसीना में साफ करे। ऐसे भगवान के स्मरण में रहें। फिर तो राजा प्रश्न पूछते हैं, वो सब बातें दोपहर के बाद देखेंगे। आइए, जय जयकार करें। श्री रास बिहारी भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वेणुगोपाल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।